જોઈને સમાચાર વાત કરીએ ચૂંટણીના ધમધમાટની। લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો હજુ જાહેર નથી થઈ તે પહેલા સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। સૂત્રો તરફથી જાણવા મળી રહ્યું છે કે અલ્પેશ ઠાકોર ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે। તેમની સાથે જ અન્ય બે ધારાસભ્યો પણ ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે। તો બીજી તરફ 12 માર્ચે યોજાનારી CWCની બેઠકમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને ઊંઝાના પૂર્વ ધારાસભ્ય નારણ પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાય તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। એટલું જ નહીં, હાર્દિક પટેલ અને જિગ્નેશ મેવાણી પણ કોંગ્રેસમાં જોડાય તેવી શક્યતા છે। तो लोकसभा पहला सौथी मोटा समाचार जे अल्पेश ठाकोर भाजपा जोड़ाई शके छे ते प्रकारना एंधाण वर्ताई रह्या छे। सूत्रोना हवालेथी माहिती मळी रही छे के कोंग्रेसना 3 धारासभ्यो भाजपा जोड़ाई शके छे। विजय रूपाणी मंत्रीमंडळनुं विस्तरण करी रह्या छे ते समये ज अल्पेश ठाकोरने कोई मोटुं पद सोंपवामां आवी शके छे। तेओने केबिनेटमां स्थान आपवामां आवी शके छे। तो आ सिवाय बायडना धारासभ्य धवलसिंह झाला, अल्पेश ठाकोर के जो राधनपुरना धारासभ्य छे अने बहुचराजीना धारासभ्य भरत ठाकोर ते त्रणेय भाजपमां विधिवत रीते जोड़ाय ते प्रकारनी शक्यताओ हाल तो व्यक्त करवामां आवी रही छे। तो उल्लेखनीय है कि अल्पेश ठाकोरे आ पहला पण पोतानी नाराजगी व्यक्त करी चूक्या छे। तेओ सरा जाहेर नहीं परंतु अंतरखारे तेओ नाराज होवानी वात अवारनवार सामे आवती रही छे। जे मनसूबा साथे तेओए विधानसभा चूंटणी वखते कोंग्रेस जोइन कर्युं हतुं ते बाद तेओने जे महत्वनुं पद मळवानी आशा हती ते महत्वनुं पद नहोतुं मळ्युं। आपने जणावी दीए आ पहला शंकर चौधरी ने साथे पण तेओनी मुलाकात थई हती रस्ता पर। જ્યારે અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા રેલી યોજવામાં આવી હતી તે સમયે શંકર ચૌધરીએ પણ તેમના વિસ્તારમાં પહોંચી તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી અને તેઓ ગળે મળ્યા હતા। ત્યારથી લઈને જ આ વાતો જે છે તે તેજ થઈ રહી હતી કે અલ્પેશ ઠાકોર વિધિવત રીતે થોડાક જ સમયની અંદર ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે। જોકે ત્યારબાદ અલ્પેશ ઠાકોર સાથે જ્યારે મીડિયાએ વાત કરી ત્યારે તેઓએ આ વાતથી સાફ ઇનકાર કર્યો હતો। પરંતુ એક બાબત પણ ભૂલવા જેવી નથી કે કુંવરજી બાવળિયા પણ જ્યારે કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયા હતા ત્યારે તેમને કેબિનેટમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદનું जो वर्तमान है सौ कोई जाने छे। त्यारे कदाच आज आशा और मनसूबा साथे अल्पेश ठाकोर पण भाजपनो भगवो धारण करे ते प्रकारनी शक्यताओ हाल तो व्यक्त करवामां आवी रही छे। तो अल्पेश घणा समयथी कोंग्रेसथी नाराज छे। कोंग्रेसना मोटा भागना कार्यक्रमोमां अने बेठकोमां गैरहाजरी होय छे अल्पेश ठाकोरनी। तो बीजी तरफ हार्दिक पटेल जोड़ाई शके छे कोंग्रेसमां। 12મી मार्चे CWCनी बेठक दरमियान हार्दिक पटेल कोंग्रेसमां जोड़ाई शके छे। तो आ साथे ज नारण पटेल पण कोंग्रेसमां जोड़ाय तेवी शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी रही छे। उल्लेखनीय छे के ऊंझाना पूर्व धारासभ्य छे नारण पटेल। आशाबेन पटेल भाजपमां जोड़ाया त्यारथी ज नारण पटेलनी नाराजगी जे छे ते सामे आवी रही हती। त्यारबाद शंकरसिंह साथेनी मुलाकात जे हती तेना उपरथी लागी રહ્યું હતું કે તેઓ एनसीपीमां पण जोड़ाई शके छे। परंतु हवे जे प्रकारना समीकरणो रचाई रह्या छे ते प्रकारे नारण पटेल हवे कोंग्रेस में जोड़ाय ते प्रकारनी माहिती सामे आवी रही छे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेसे आ पहला ज एंधाण आपी दीधा है कि कांग्रेस में बे मोटा नेताओ जोड़ाई शके छे। CWCनी बैठक दरमियान 12 मार्चे CWCनी बैठक योजाई रही है त्यारे तेमां हार्दिक पटेल अने नारण पटेल जे छे ते कांग्रेस में जोड़ाय ते प्रकारनी शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी रही छे। तो लोकसभाની ચૂંટણી નજીક છે અને આ 26 બેઠકોનો જે જંગ છે તે જીતવા માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ કમર કસી રહ્યા છે। ભાજપ અને કોંગ્રેસમાં નેતા પણ હવે આવન જાવન કરે તેવી શક્યતાઓ વધી રહી છે। ત્યારે આ અંગે વધુ વાત કરવા અમારા સંવાદદાતા હિતેન્દ્ર બારોટ અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। હિતેન્દ્ર, છેલ્લા કેટલાય સમયથી અલ્પેશ ઠાકોર જે છે તે કોંગ્રેસથી નારાજ ચાલી રહ્યા હોવાની વાતો અવારનવાર સામે આવતી હતી અને જ્યારથી કુંવરજી બાવળિયા કેબિનેટ મંત્રી તરીકે ભાજપમાં જોડાયા અને ત્યારબાદ જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ભાજપમાં તેઓને એક સારું પદ મળ્યું। હવે કદાચ તેનું જ ઉદાહરણ લઈને અલ્પેશ ઠાકોર પણ ભાજપમાં જોડાય તે પ્રકારની શક્યતાઓ તેજ થઈ રહી છે। જાણવા માંગીશું હાલ શું કરી રહ્યા છે સત્તાના સમીકરણો? કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્યો અલ્પેશ ઠાકોર, ભરત ઠાકોર અને ધવલ ઝાલા સહિત 3 ધારાસભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ગમે ત્યારે જોડાઈ શકે છે એવી અફવાઓએ જોર પકડી રહ્યું છે। અલ્પેશ ઠાકોર જો કે ઇનકાર કરી રહ્યા છે, ધવલ ઝાલા પણ ના પાડે છે, ભરતજી ઠાકોર ના પાડે છે। परंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा घणा लांबा समयथी अल्पेश ठाकोर, धवल झाला ने भरतसिंह ठाकोर आ त्रणेयनो संपर्क करवामां आवी रह्यो छे। मात्र 3 धारासभ्यो नहीं, बीजा पण कोंग्रेसना सौराष्ट्રના धारासभ्योनो पण अत्यारे संपर्क करवामां आवी रह्यो छे। एमने पण भाजप साथे
જોડવા માટેનું મિશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે। જે પ્રકારે વર્ષ 2014માં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાઈ એ સમયે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ખાસ મિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાવકુકાર કે જે કોંગ્રેસના ચાલુ ધારાસભ્ય હતા એમનું પણ રાજીનામું અપાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લાવવામાં આવ્યા હતા। એ જ પ્રકારે અબડાસાના છબીલદાસ પટેલ એમને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાની સાથે લાવી હતી। એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક પેટર્ન રહી છે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યને તોડવાના, જેથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક રાજકીય માહોલ બને કે કોંગ્રેસ પાર્ટી તૂટી રહી છે। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસનો મોટો મેસેજ આપવા માંગે છે અને પ્રજાને પણ આપવા માંગે છે કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું વજૂદ નથી। પરંતુ મહત્વની વાત તો એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતે નેતાઓને તૈયાર કરવાના બદલે સીધા જ કોંગ્રેસમાંથી આયાત નેતાઓ સીધા જ ભાજપમાં જોડવા માંગે છે। આગામી જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી છે એમાં તમામ 26 બેઠકો જીતવી એ ભાજપ માટે મોટો પડકાર માનવામાં આવી રહ્યો છે। અત્યારની સ્થિતિની વાત કરું તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે એક પણ એવો ઠાકોર મજબૂત નેતા નથી કે જે ઠાકોર મતો ભારતીય જનતા પાર્ટીને સીધા અપાવી શકે। એક વાત ચોક્કસ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કરિશ્મા પર જ સમગ્ર દેશમાં અને ગુજરાતમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી જીતવા માટે પ્રયત્ન કરવાની છે, પ્રચાર કરવાની છે। પરંતુ અત્યારે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે ઠાકોર સમાજમાં જઈ શકાય એવો કરિશ્મા ભર્યો નેતા નથી। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા સતત એક પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અલ્પેશ ઠાકોરને કોઈ પણ તે ભાજપ સાથે જોડવો, એને કેબિનેટનું પ્રધાન પદ હોય કે ડેપ્યુટી સીએમનું પદ હોય, આવી અનેક ઓફરો પણ ભૂતકાળમાં થઈ છે, અત્યારે પણ થઈ રહી છે, એનો સતત સંપર્ક પણ થઈ રહ્યો છે। એને મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી હોય કે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ તમામ નેતાઓની સાથે સતત સંપર્કમાં રહ્યા છે, એના સમર્થકો પણ રહેતા હોય છે। એટલે અલ્પેશ ઠાકોર ઉપર સતત એટલા માટે શંકા લોકોને જતી હોય છે કારણ કે અલ્પેશ ઠાકોર બિલકુલ હિતેન્દ્ર, આપણે અટકાવવા માંગીશું આ સમાચારોની વચ્ચે હાલ સમાચાર એ પણ સામે આવી રહ્યા છે કે સોમાભાઈ પટેલ પણ જે છે તે ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે અને આ વિશે વધુ વાત કરવા પ્રણવ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। પ્રણવ સાથે વાત કરીશું। પ્રણવ, હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે કોંગ્રેસમાંથી વધુ એક વિકેટ પડી શકે છે અને ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે સોમાભાઈ પટેલ। જાણવા માંગીશું હાલ શું વાતો બહાર આવી રહી છે સોમાભાઈ પટેલને લઈને? જણા ચોક્કસ રાજનીતિની અંદર અનેક તર્ક વિતર્કો થતા હોય છે, તેના જ ભાગરૂપે એક નવો તર્ક આવી રહ્યો છે સૌરાષ્ટ્રના નેતાઓને સાથે જ જો વાત કરી જે રીતે હિતેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે ઉત્તર ગુજરાતમાંથી અલ્પેશ ઠાકોર અને તેના તમામ સમર્થકો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે તેવી શક્યતાઓ પ્રબળ બની છે। પરંતુ જે રીતે સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ અને જે વિધાનસભામાં ભૂતકાળમાં જઈએ ઝરણા, તો વિધાનસભામાં જે રીતે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતે સૌથી વધુ નુકસાન ભારતીય જનતા પાર્ટીને કર્યું, તેથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક ટાર્ગેટ છે કે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી જે પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો છે, કોંગ્રેસના નેતાઓ છે તેને પોતાના પક્ષમાં લેવા। શરૂઆત કુંવરજી બાવળિયાથી થઈ હતી। કુંવરજી બાવળિયાને હાલ કેન્દ્રીય કેબિનેટની મિનિસ્ટરી આપવામાં આવી હતી। સાથે જ વાત કરી ઉત્તર ગુજરાતમાંથી તો આશાબેન પટેલ હોય કે જીવાભાઈ પટેલ હોય, આ તમામને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડવામાં આવ્યા છે। ફરી એક વખત નવા નામો આવી રહ્યા છે, તેની અંદર સુરેન્દ્રનગરના જે નેતા છે સોમાભાઈ પટેલ, જેઓ સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે, અનેક વખત ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે, તેઓ અપક્ષમાં ચૂંટણી લડી ચૂક્યા હતા અને સાથે જ તેઓએ હરહંમેશ માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેઓ જીત્યા છે। એક તર્ક ચાલી રહ્યો છે કે સોમાભાઈ પટેલ તે પણ પક્ષ છોડી શકે છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરી શકે છે, કારણ કે જે રીતે ઓફરો આવી રહી છે, જે રીતે લોકસભા ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે, ગમે ત્યારે આચારસંહિતા લાગુ પડી શકે છે અને તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। તેની પહેલા આ તમામ રાજકીય પક્ષો એકબીજાના પક્ષોમાંથી નેતાઓને લેવાની એક હોડ છે તે જામી છે અને તેના જ ભાગરૂપે આ પ્રકારના તમામ નામો જણાવી રહ્યા છે। જો હું વાત કરું કોંગ્રેસ પાર્ટી, તો કોંગ્રેસમાં પણ એ પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે કે કેટલાક ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ ધારાસભ્યો અને અનેક જે વિસ્તારના નેતાઓ છે તે કોંગ્રેસના સંપર્કમાં છે અને તેમ પણ કદાચ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે। તે રીતે જ આ પ્રકારે છે કે કમલમમાં પણ કેટલાક જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો છે અને જે મંત્રી પદની ઓફર આપવામાં આવી રહી છે તેને લઈને પણ કેટલાક ધારાસભ્યો છે હાલ કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરી શકે છે। તેથી ચોક્કસ એ મનાય કે એક નવો જે કહી શકાય કે આંચકો ગુજરાતના રાજકારણમાં આવશે, કારણ કે જે રીતે વાતાવરણ બન્યું છે લોકસભા ચૂંટણીનું અને જે રીતે વિધાનસભામાં જે પરિણામો આવ્યા હતા, 70 થી 80 સીટો કોંગ્રેસ પાર્ટીને આવી હતી, 100 ની અંદર બંને પક્ષો જે પ્રકારે જોર લગાવી રહ્યા છે। આપ અલ્પેશ ઠાકોરના નિવાસસ્થાનની બહાર ઉભા છે પ્રણવ, ત્યારે જાણવા માંગીશું શું અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા કોઈ પણ જાતનું વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે, કોઈ પણ જાતની એવી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે કે તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે તે પ્રકારની? જણા ચોક્કસ રાજનીતિની અંદર અનેક તર્ક વિતર્કો થતા હોય છે, તેના જ ભાગરૂપે એક નવો તર્ક આવી રહ્યો છે સૌરાષ્ટ્રના નેતાઓને સાથે જ વાત કરી જે રીતે હિતેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે ઉત્તર ગુજરાતમાંથી અલ્પેશ ઠાકોર અને તેના તમામ સમર્થકો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે। પરંતુ જે રીતે
હજી ચોક્કસ જે રીતે અટકળો ચાલે ત્યારબાદ તેને સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ન્યૂઝ 18ની ટીમે, કારણ કે ન્યૂઝ 18ની ટીમે જ આ સૌથી પહેલા સમાચાર બતાવ્યા હતા કે કોંગ્રેસના જે નેતા છે અને જે ધારાસભ્ય રાધનપુરના તેના પોતાના સમર્થક ધારાસભ્યો સાથે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે તે પ્રકારની વાત છે અને તે પ્રકારના સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી છે. પરંતુ હાલ અલ્પેશ ઠાકોર છે ગત રાતે મોડા આવે તેના કારણે તેઓ હાલ આરામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેના સમર્થકો તરફથી જાણવા મળી રહ્યું છે કે હાલ આ કોઈ વાત ઉપર હજી કોઈ નિર્ણય લેવામાં નથી આવ્યો. પરંતુ એ વાત ચોક્કસ છે કે ભૂતકાળની અંદર ભાજપના જે સિનિયર નેતાઓ છે અને ભાજપના જે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે તેની સાથે સંપર્ક અલ્પેશ ઠાકોરે કર્યો હતો, તેના સમર્થકોએ કર્યો હતો, તે વાત સ્પષ્ટ થાય છે. તેથી જે સમીકરણ બની રહ્યા છે તે સમીકરણ તેના આધારે જ બની રહ્યા છે કે જે લોકોએ ભૂતકાળની અંદર જે રાષ્ટ્રીય લેવલના ભાજપના નેતાઓ છે તેની સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેને લઈને જ આ સમાચાર છે હાલ વહેતા થયા છે. અને લોકસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને સાથે જ જે જાણવા વાત આવી રહી છે કે કેબિનેટમાં નવું જે કહી શકાય કે ફેરફાર થઈ શકે છે, નવા મંત્રીઓનો ઉમેરો થઈ શકે છે, તેની અંદર નામ આવી રહ્યું છે કે અલ્પેશ ઠાકોરનું. અલ્પેશ ઠાકોરને મંત્રીનું પદ મળી શકે છે. તેની સાથે એક શરત છે કે તે પોતાના નવા જે ધારાસભ્યો ચૂંટાયેલા હતા તે પોતાના સમર્થક ધારાસભ્યોને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવે. જી બિલકુલ પ્રણવ, આપ પણ જોડાયેલા રહેશો અને હિતેન્દ્ર આપ પણ જોડાયેલા રહેશો. તો જે પ્રકારે